사형제도가 폐지된 이후 세상은 극악무도한 사형수들을 통제할 수 있는 한 가지 새로운 법안을 만들어냈습니다. Mr. Sanford, this is Daphne. She'll be your domestic companion for the next 5 years, as stated in your lease. Should you fail to make a payment on time, she'll be repossessed. Domestic companions are to be used for their intended purposes only. Household chores, caring for children, and so on. They are not to be used for sex, immoral or illegal activities. 그들을 일반 시민의 가정부로 고용하여 평생토록 봉사하도록 명령하는 것. 범죄자 격리에 필요한 예산의 줄임과 동시에 시민들을 위한 복지까지 챙길 방법이었지만 원래라면 가능할 리가 없었죠. 일반 시민들은 그들을 마치 물건처럼 다루었으며 당사자가 이에 아무런 저항도 하지 않는다는 것은 말도 안 되는 일이었습니다. So, she can't speak at all, or make a sound, or feel? No, but we do recommend that you talk to her sometimes. They aren't really human anymore, other than in a physical sense. It can help with their settling into a home if anything lingers, though. It is rare. We treat the brain to the best of our ability. 최소한의 인권조차 보장받지 못한 그들은 자유의지를 잃은 채 타인의 명령만을 따르는 인형이 되어 살아가야만 했으며 인간으로서의 삶은 끝났다고 볼 수 있었죠. Is there a way to find out what she did? No, we don't reveal that information. Generally, they commit crimes that would have once resulted in the death penalty or life in prison. This is far more humane. I suppose it would be. 그 비참한 몰골에 연민의 감정이 들만도 했으나 과거 그들이 저지른 악행에 대한 대가라고 생각한다면 어떠한 양심의 가책도 무마하기 충분했고 이는 범죄자들의 인권을 더욱더 나락으로 치닫게 만들었습니다. Although I'm not sure it matters if you eat real food with no tongue. 하지만 이제 와서 후회해봤자 그 감정을 내비치는 것조차 불가능했으며 수년간 눈앞의 남자의 수발을 들어야 하는 운명이었죠. Truth is, I don't really need that much help around here. Not yet. To see a doctor for a sore leg tells me I won't be able to wipe my own ass pretty soon. Something called amyotrophic lateral sclerosis. 사지 멀쩡해 보였던 남자가 국가로부터 가정부를 배정받을 수 있었던 이유. 그는 자신이 머지않아 몸을 움직이지 못한 채 사망할 것이라 말했으며 자신의 확고한 의지를 갖추고도 신체의 자유를 빼앗긴 서로에게 묘한 동질감을 느끼고 있었습니다. Christ. For now, you're just good company. Nobody you could tell my secrets to. You couldn't even if you wanted to. I don't know what it is you did. But I bet it was pretty serious. Who are you, Daphne? 사람들의 반응을 걱정한 것인지 남자는 자신의 병을 주변에 알리지 않은 상태. This is your room. You're not to go into any closed doors without permission under any circumstance. 그렇게 몸도 마음도 어딘가 불편한 사람들의 동거가 시작됩니다. I got some clothes for you today. 주변인들이 보기에는 평범한 부부의 모습. 다프네 역시 앞으로 있을 평범한 삶을 감히 기대할 수 있었지만 이는 크나큰 착각이었습니다. I'd like you to wear that tonight. 남자에게 있어 다프네는 소유물, 그 이상의 의미를 차지하지 못했고 대우는 상상 이상으로 처참했습니다. I get used to this. Beautiful woman making me dinner every night. Listening to everything I say. Doing what I want. Probably your only flaw is that you can't laugh at my jokes. 가정부로 고용된 그들을 성적인 목적을 위해 사용해서는 안 된다고 명시되어 있었지만 이는 형식적인 조항일 뿐 제대로 된 인권조차 갖추지 못한 그들을 위해 정부에서 인력을 할애할 이유 따윈 없었고 부당함을 항의할 힘도 다프네에게는 없었죠. Turn around a minute. 그렇게 온갖 능욕을 당하며 하루하루 지옥 같은 삶을 살아가던 다프네. 우연히 자신이 처한 상황이 저지른 죄에 대한 처벌일지언정 무언가 잘못되었다는 사실을 알게 되었습니다. New Genesis, a second chance to be a productive member of society. Male companions are a short waitlist period, tough physical labor tasks. So the modern woman can focus on her career. Female companions care for the home and children.
system, overcrowded penitentiaries. 몸이 불편한 환자를 돌봐주는 일은 남성 동반자가 맡을 만한 육체적인 노동. 남자가 다프네를 배정받을 수 있었던 이유는 그가 단지 병을 앓고 있었기 때문만이 아니었습니다. 남자에겐 자녀가 있었던 것이죠. Kara, this is Daphne. She's like you, she doesn't talk. Kara's mute. Even if we're not flesh and blood, we can be a family. If you can behave. 문제는 다프네가 오기 몇 개월 전 갑자기 내려온 입양아라는 사실. 카라에게 보내는 친절과 사랑이 그저 여자 간병인을 배정받기 위한 수단인 것은 아닐까 하는 불안한 마음을 지울 수가 없었습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 다프네는 자기 생각이 틀렸다는 것을 알 수 있었습니다. 때때로 현실은 우리의 상상보다 잔혹할 때가 있는 법이었죠. 웬 처음 보는 남자가 들어오는가 싶더니 어째서인지 서둘러 자리를 벗어나는 카라. Look at her ready. Kara. Daphne, will you go get Kara and clean up this mess? 자신을 바라보며 고개를 젓는 남자를 보자 다프네는 그제야 알 수 있었습니다. 일어나서는 안 되지만 이들의 주위에 너무나도 쉽게 녹아든 끔찍한 범죄 행위를 말이죠. 이후 벌어질 일을 알면서도 눈앞에 어린아이가 겪게 될 비극을 알면서도 명령을 받았다는 이유로 그녀를 데려가야만 했습니다. 이 남자, 아니 이 쓰레기는 카라가 말할 수 없다는 점을 이용해 아동 성매매를 알선해왔던 것이었으며 다프네에게 말한 그의 비밀이란 바로 이걸 말하는 것이었죠. Daphne, go clean up that mirror. 명령을 듣자 또다시 멋대로 발이 움직였지만 다프네는 마음 깊은 곳에서부터 올라오는 뜨거운 감정을 느꼈습니다. 이젠 넝마가 되어버린 그녀의 인격조차 격렬하게 반응하고 있었죠. It's all there. A little high for 30 minutes. Alright. Too old. 어디서 왔는지 모를 강렬한 의지는 그녀의 몸을 일으켜 세웠습니다. 한 발짝씩 내디딜 때마다 내면에서 들려오는 목소리는 커져만 갔죠. 마침내 자신의 의지로 명령을 거부한 채 남자의 앞에 다다른 다프네는 그녀가 인형이 될 수밖에 없었던 진짜 이유를 우리에게 알려주며 영화는 끝이 납니다. 본래라면 사형에 처했을 중범죄를 저지른 범죄자의 인격을 개조하여 사회에 도움을 주는 도우미, 괄호 열고 노예로 만들어버리는 단편 영화 What Happened So, 약간의 해석이 필요해 보이는 결말로 마무리가 되었는데 차근차근 정리해보도록 하겠습니다. 먼저 이 작품은 성매매, 특히나 아동 성매매를 비판하는 작품으로 이는 감독님께서 직접 언급하신 내용이며 주인공 다프네와 동명의 여신이 등장하는 그리스 로마 신화 이야기를 하지 않을 수 없는데요. 사랑의 신 에로스가 아폴론과 시비가 붙은 탓에 아폴론은 다프네를 사랑하지만 다프네는 아폴론을 싫어하게 만들었습니다. 다프네는 아폴론에게서 벗어나려 했지만 그는 끈질기게 쫓아왔고 결국 자신의 아버지에게 자기 몸을 나무로 만들어달라고 부탁하면서까지 아폴론에게서 떨어지려 했죠. 하지만 중요한 건 그 이후 아폴로는 월계수로 변한 다프네의 이파리를 가지고 자기 악기를 장식하고 월계관을 만드는 등 자신을 싫어하지만 움직이지 못하는 그녀를 억지로 자기 곁에 머무르게 했습니다. 그러면 여기서부터 영화의 마지막 장면에 대한 저희 개인적인 해석을 들려드리자면 인격을 박탈당한 뒤 도우미로 부려먹히는 사람들은 사형에 처할 정도로 중범죄를 저질렀다고 묘사되지만 정작 다프네가 무슨 짓을 저질렀는지는 나오지 않았습니다. 그리스 로마 신화에 나오는 다프네의 경우 자신이 평생 움직이지도 못하는 나무로 살아가야 함을 알면서도 아폴론에게서 벗어나기 위한 선택을 했지만 결국 그러지 못했는데요. 영화 속 다프네도 같은 상황에 처해 있는 것이라면
성범죄와 성매매를 일삼는 남자와 동거하게 된 그녀의 과거 역시 비슷했을 겁니다. 다프네는 자유의지를 박탈당할 것을 알면서도 무언가의 범죄를 저지른 것이며 아마도 성범죄와 연루된 누군가를 살해한 것이겠죠. 물론 신화와는 다르게 자신의 의지를 관철하여 아이를 구해내기는 했지만 주제가 주제이니만큼 상당히 어두운 분위기로 마무리된 작품이었습니다. 마지막으로 솔직히 영화를 처음 봤을 때 극악무도한 범죄자의 인격을 개조하여 사회 도우미로 만든다는 내용을 보고 이를 긍정적으로 바라보는 제가 있었는데요. 그만큼 저지른 죄가 있으니 벌을 받는 것이라 여겼지만 인권이란 게 총량이 정해져 있는 것도 아니고 범죄자의 인권을 낮춤으로써 일반 시민들이 누릴 수 있는 혜택을 늘린다는 건 명백히 잘못된 일이라는 것을 알 수 있었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.